कॉन्चेक्सटेंजन उन्हें स्टेटमेंट दी है, चाइना पिच्ड 4 टेंट्स इन बफर जोन इन लद्दाख। चशूल एरिया दे विच चीन ने 4 वड्डे टेंट जिहड़े ने वो पिच कीते ने। उन्होंने कहा जी इंडियन आर्मी ने जदों प्रोटेस्ट किया जां दूजा उन्होंने 3 जिहड़े ने टेंट हटाए, लेकिन एक अजे भी कायम है। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ने ईस्टर्न लद्दाख च जिथे हुण इंडियन ट्रूप्स नहीं जा सकते। सो ऑलरेडी उन्होंने उहदे ते अपना दावा बनाया होया है, प्लस वो अगों कर रहे हैं भी वो पेंट जिहड़े ने टेंट पिच कीते ने वो तो दस रहे हैं कि भाई असी जदों चाहिए ये सारे एरिए नूं लै सकते हैं। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बैक्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। अनुराग ठाकुर इन लद्दाख। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं लद्दाख के चशूल एरिया के कौंसलर का कहना है कि चीन ने लद्दाख के जिहड़े बफर जोन में 4 तंबू होर गढ़ लए हैं। सो चीन भारत नूं लगातार उसकी औकात दिखा रहा है और दूसरे पासे यूक्रेन वालों नैटो की मैंबरशिप की जिहड़ी गारंटी ना मिलन करके बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया गया है। सो इस ते गलबात करन तो पहला असीं अपने जिहड़े तुहाडे मैसेज ने यूट्यूब के उपर लाइव जिहड़े ने वो आपां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। और साडे कोल मैसेज आया ब्लैकिया गेमिंग कहंदे ने कि राठ साहब साडा इलाका शंभू बॉर्डर ते है ते घग्गर दियां जिहड़ा दरिया ने बहुत बुरी तरह नाल पूरा जिहड़ा इलाका है वो तबाह कर दिता है। सो सैड एंड लखविंदर औलिख जी कहते हैं सत श्री अकाल। और फिर ब्लैकिया जी ने कह ले कि देग तेग फतेह पंथ की जीत। और हरदीप सिंह जी कहते हैं खालसा जिंदाबाद। और जुबेर याकूब जी होरां दे बहुत सारे मैसेज ने हमेशा तरह जस्टरडे ही वाज गायब। सो आई होप फ्रांस में रहने वाले सिख मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा यानी कि प्रोटेस्ट करेंगे जैसे सिख कौम ने यूएसए में प्रोटेस्ट किया था। इवन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वालियां ने भी प्रोटेस्ट रखा हुआ है। हाँ जी। सो इसी तरह साडे को मैसेज आया निहंग सिंह जी कहंदे ने कि डॉक्टर साहब राफेल दियां ਜਿਹੜੀਆਂ फाइल्स खो गईयां सन। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੇਕਰ ਜਿਹੜਾ डिफेंस मिनिस्टर ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਮਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ TV 84 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਂਝੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ फतेह बुलाते ने। और अवतार गुजर जी वाहिगुरू मेहर करन। और सरमुख मंदरा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जिंदाबाद। हल आज़ादी सिंह शिंदा नूं प्रणाम। हाँ जी सिंह शहीदां नूं प्रणाम। सो इस तरह साढ़े कोल मैसेज आए ने काफ़ी सारे। और अमरजीत सैनी भी फतेह बुलाते ने। और इस तरह बलिहार सोही भी आज़ादी ही आल खालसा जिंदाबाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जसवीर बराड़ जी भी हमेशा उन्होंने मैसेज होंदा है। और इसी तरह मनजीत सिंह मुठारो जी भी कहते हैं खालसा जिंदाबाद जिंदाबाद। TV 84 जिंदाबाद जिंदाबाद। और निहंग सिंह जी कहते हैं कि क्या बात है डॉक्टर साहब जी लाजवाब नज़म पता नहीं नज़म सॉरी नज़म जी तुसी हाँ जी। सो संतोख सिंह हाँ जी। जसकीरत सिंह जी भी कहते हैं कि वाहिगुरू चढ़दी कला करन। और खालसा जिंदाबाद। जुबेर जी भी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ सका कि मोले नू मोला ना मेरा ते मोला नहीं ना मारे सेम वे सिख नू सिख ना मारे ते सिख नहीं मरदा। सो नाइस एंड हाँ जी उन्होंने कहा कि यही लिखा उन्होंने ना मरदा। सो इसी तरह गुरमेल सिंह जी कहते हैं आज़ादी हल है वीरो वर्क ऑन इट एंड गेट इट वेरी सून वी आर गोइंग टू बी ए सॉवरन कंट्री अगैन। और फिर उन्होंने मैसेज आ गया कहते खालसा जिंदाबाद 6 फॉर जस्टिस जिंदाबाद। लॉन्ग लिव TV 84 प्रोग्राम सचो सच योर एफर्ट्स विल बी एप्रीशिएटेड इन ईयर्स अहेड थैंक्स। एंड इसी तरह मेरे ख्याल जुबेर जी होरां ने एक क्वेश्चन पूछा सी कहंदे सी कि ये कोट किन्ना दी लेट मी सी कहंदे एक मिनट लेट मी गेट इट
हाँ जी, उन्होंने लिखा कि गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ, ये बात किसने बोली थी मैं भूल गया। हाँ जी, ये पैट्रिक हैनरी ने 1775 ਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰਿਕ ਹੈਨਰੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਇਹ ਪੈਟਰਿਕ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਈਵਨ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਚੀਨ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਟਿਕ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਈਵਾਨ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਵੀ। ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 40,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ 1962 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 2020 ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 2000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ, ਗਲਵਾਨ ਔਰ ਡੈਪਸੋਂਗ ਔਰ ਡੋਕਲਾਮ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹਨੀ ਬੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਚਸ਼ੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ੂਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੌਂਚਕ ਸਟੈਂਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਪਿਚਡ 4 ਟੈਂਟਸ ਇਨ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਇਨ ਲਦਾਖ ਸੇ ਕੌਂਸਲਰ। ਉਹਨੇ ਕੌਂਚਕ ਸਟੈਂਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਸ਼ੂਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ 4 ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਟ ਹਟਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 26 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਟ ਪਿਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ backed by a strong government, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਇਨ ਲਦਾਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਜ਼ਰੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ITBF ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਫਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਟ ਪਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਚਾਂਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਈਸਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਇਸ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਕੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨੈਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਗਏ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 32ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਬਸਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸਟਰ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਥੂਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।